علی امین گنڈاپور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھی گورنر ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی استعفیٰ گورنر ہاؤس لے کر گئے۔ گورنر ہاؤس کے کیئر ٹیکر نے استعفیٰ وصول کر کے رسید دی۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب۔ گورنر خیبر پختونخوا کی علی امین کا استعفیٰ فوری منظور کرنے سے معذرت۔ گورنر ہاؤس کے پی کے اعلامیے میں کہا گیا، وزیر اعلیٰ کے استعفے کی قبولیت خودکار عمل نہیں، گورنر کو استعفے کا جائزہ لینے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ قانونی یا آئینی خامی کی صورت میں گورنر اعتراضات کے ساتھ استعفیٰ واپس بھیج سکتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہو چکا، آئین کے مطابق عمل کروں گا، پیر کو دفتر کھلنے پر اس پر فیصلہ کروں گا۔ قانونی ٹیم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کا جائزہ لے گی، آئین اور قانون کے تحت معاملہ دیکھا جائے گا، استعفے کی اسکروٹنی ہوگی۔ مجھے سی ایم صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے، جو ہم نے ریسیو کیا ہے، ان کو ہم نے آفیشیلی اس کی جو ریسیٹ ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد جو میری ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین مجھے جس چیز کی اجازت دے گا، آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنگ بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا۔ منڈے کو جیسے آفس کھلتا ہے تو اس کے بعد ہی کس پوزیشن میں ہم ہوں گے کہ ہم آپ کو بتا سکیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے وزارت اعلیٰ سے، وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو۔ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفیٰ دینا ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں ہے کہ گورنر نے اس کو اجازت دینی ہے چارج چھوڑنے کی۔ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا۔ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہے، منظوری ضروری نہیں۔ وزیر اعلیٰ گورنر کے ماتحت نہیں، گورنر نے استعفیٰ منظور کرنا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے گورنر کے پی کو استعفیٰ بھجوا دیا، انہوں نے استعفیٰ وصول کرنے کی تصدیق بھی کر دی۔ پیر کو کے پی اسمبلی اجلاس میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس، کہا صوبائی حکومت کی تبدیلی ایک نئی شروعات ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسد کیسر کی دہشت گرد حملوں کی مذمت، کہا مولانا فضل الرحمان اور اے این پی سے رابطے میں ہیں، کسی کو اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ جنید اکبر نے کہا ہر حال میں اپنی حکومت اور مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے، کے پی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہمارا آئینی حق ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 6 جوان وطن پر قربان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خوارج کا حملہ ناکام، 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ فورسز اور پولیس نے مشترکہ آپریشن میں ٹریننگ سینٹر کو کلیئر کرا لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج نے اسکول کمپلیکس کے اندر مسجد پر بھی حملہ کیا، عبادت گاہ کی بے حرمتی اور امام مسجد کو بھی شہید کیا۔ حملے کے دوران 12 پولیس اہلکار اور ایک معصوم شہری زخمی۔ پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب کیا گیا، علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ علی امین گنڈاپور، آئی جی خیبر پختونخوا اور سول و عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان، زخمی پولیس اہلکاروں کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آپریشن میں حصہ لینے والے تمام جوانوں اور افسران کو 10-10 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی خارجی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، اپنے پیغام میں کہا پولیس نے دلیری سے شرپسندوں کا مقابلہ کیا اور مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ قوم کے پی پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی بھی حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پشاور میں متنی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 2 زخمی۔
CCPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के दीगर साथी फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरआज़म प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद का कहना है पंजाब में सरमायाकारी के मौजूदा मौके से फ़ायदा उठाएंगे। IT के शोबे में भी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी सऊदी अरब से ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाने का इरादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को अवाम ने खूब सराहा। मक्का और मदीना की पासबानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दोनों ममालिक में बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतअद्दिद सड़कें बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैजाबाद में तमाम होटल सील, कारोबारी और तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में रावी और शाहदरा पुल को दोनों एतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट लाहौर और खानेवाल मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए गैर फाल। गुजरावाला में दूसरे रोज भी GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को दुश्वारी का सामना। दरियाए जेहलम और चनाब के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात टोबा टेक सिंह वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। कहा, हुकूमत IT और मसनूई जहानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन में होने वाली पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। आइंदा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल इलाकाई सिफारती कोशिशों और राब्ताकारी पर भी गौर। इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने अरब ममालिक की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में पेशरफ़्त पर गुफ्तगू की गई। मिस्र में होने वाली आइंदा सरबराही कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। बानी ने दहशतगर्दों की सहूलतकारों की वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी के जिम्मेदार है। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की थी, पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान बनाया, बानी PTI ने उसकी खिलाफ वर्जी की। दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज दहशतगर्दों के सहूलतकारों से होना चाहिए। वज़ीर आला KP के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की JUI के मरकज़ पेशावर आमद। PTI वफ़द ने JUI से सुहेल आफरीदी के लिए ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना अताउल हक दरवेश ने PTI रहनुमा को खुशामदीद कहा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI रहनुमा नई हुकूमत साजी के लिए तशरीफ लाए। जुनेद अकबर ने कहा, चाहते हैं वज़ीर आला के लिए तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलें। हमारे पास वोट पूरे हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर किसी ने एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब असेंबली से मंजूर कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पीर को पंजाब असेंबली के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट ने तवील मुशावरत के बाद ये बिल मंजूर किया था। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात दुनिया न्यूज़ को मौसूल। नया बिल यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल करेगा। लाहौर जिले को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। बिल के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार दिया गया। यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। यूनियन काउंसिल सतह पर मुसालती कमेटी के क़याम के शेख शामिल। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के रुकन बनाने की सिफारिश शामिल। तरमीमी बिल में CBOs को गैर मुनाफा बख्श इदारे करार दिया गया है।